Welcome back, dear students. Let's continue our story, The Garden Party. That really was extravagant, for the little cottages were in a lane to themselves at the very bottom of a steep rise that led up to the house. A broad road ran between. True, they were far too near. They were the greatest possibly I saw, and they had no right to be in that neighborhood at all. There were little mean dwellings, painted a chocolate brown. In the garden patches, there was nothing but cabbage stalks, sick hands, and tomato cans. The very smoke coming out of their chimneys was poverty stricken. Little rags and shreds of smoke, so unlike the great silvery plumes that uncurled from the Sheridan's chimneys. Washerwomen lived in the lane, and sweeps and a cobbler, and a man whose house front was studded all over with minute bait cages. Children swarmed. When the Sheridans were little, they were forbidden to set foot there because of the revolting language and of what they might catch. But since they were grown up, Laura and Laurie, on their toes, sometimes walked through. It was disgusting and sordid. They came out with a shudder, but still one must go everywhere. One must see everything. So through they went. "And just think of what the band would sound like to that poor woman," said Laura. "Oh, Laura," Joyce began to be seriously annoyed. "If you are going to stop a band playing every time someone has an accident, you will lead a very strenuous life. I'm every bit as sorry about it as you. I feel just as sympathetic." Her eyes hardened. She looked at her sister just as she used to when they were little and fighting together. "You won't bring a drunken workman back to life by being sentimental," she said softly. "Drunk? Who said he was drunk?" Laura turned furiously on Joyce. She said just as they had used to say on those occasions, "I'm going straight up to tell Mother." "Do, dear," cooed Joyce. "Mother, can I come in to you?" Laura turned the big glass door. "No." "Of course, child. Why, what's the matter? What's given you such a color?" And Mrs. Sheridan turned round from her dressing table. She was trying on a new hat. ലോറയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ്, നൈബർഹുഡിലുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടി നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് ലോറക്കുള്ളത്. അത് ജോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, ജോസിന് തൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷേ ജോസ് അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. "നീ എന്താണ് വളരെ എക്സ്ട്രാ വേഗൻ്റ് ആവല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സേർഡായി സംസാരിക്കല്ലേ" എന്നൊക്കെയാണ് ജോസ് ഇവളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ലിറ്റിൽ കോട്ടേജസിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ലിറ്റിൽ കോട്ടേജസിനും ഇടയിൽ ഒരു റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അവരടുത്ത് തന്നെയാണ്, അവർ കൺമുന്നിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്, അവർ നൈബർഹുഡിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നൈബർഹുഡിൽ അവർ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് പോലും അവർക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവർ. ഇവരാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം റിച്ചുമാണ്. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു റൈറ്റ് പോലും ശരിക്കും അവർക്കില്ല. അവിടെ ലിറ്റിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർപ്പിടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗാർഡൻ പാച്ചസിലൊന്നും എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ പോലെ മനോഹരമായ ചെടികളും മറ്റൊന്നും അല്ല. അവിടെ ഉള്ളത് ക്യാബേജ് സ്റ്റോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സിക്കായിട്ടുള്ള ഹെൻസ്, ടൊമാറ്റോ ക്യാൻസ്, ഇവയൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചിമ്നീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പോവേർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെറിഡൻസ് ചിമ്നീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഷെറിഡൻസിൻ്റെ ചിമ്നീസിൽ നിന്ന് സിൽവറി പ്ലൂംസ് ആണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ വളരെ റിച്ചാണ്, അവരാണെങ്കിൽ വളരെ പോവേർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ലൈഫ് നയിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാഷർ വുമൺ, കോബ്ലർ, അവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഈ ലിറ്റിൽ കോട്ടേജസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൈന്യൂട്ട് ബേർഡ് കേജസ് ഉള്ള ഒരു വീടും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് വീട്ടിലവിടെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ബേർഡ് കേജസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ്, ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അത്രയും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന കോട്ടേജസാണ്.
അപ്പം ഈ ഷെറിഡൻസ് ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ ലോറൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവരൊന്നും എന്താണ് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് പോകാനൊന്നും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല, മുതിർന്ന ആളുകൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു റിവോൾട്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് അതൊക്കെ ഇവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ പോകാൻ പോലും എന്താണ് ഇവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർ വലുതായപ്പോൾ ലോറയും ലോറിയും ഇടയ്ക്ക് അതിലൂടെ പോവാറുണ്ട്, അതിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസ്കസ്റ്റിങ്ങും സോർട്ടിഡുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അറപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോശമൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്ലേസസ് ആണ്. കാരണം ഇവർ വളരെ റിച്ചാണ്, അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുവർ കോട്ടേജസ് ആണ്, പുവറായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവർക്ക് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ നടക്കാനൊക്കെ പോയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരം ഒരു ഷഡ്ഡർ, ഒരു വിറയലാണ് ഇവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് വൺ സ്റ്റിൽ മസ്റ്റ് ഗോ എവരിവർ, എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഒരാളെല്ലായിടത്തും പോകണം, എല്ലാം കാണണം. അങ്ങനെ ഇവരെന്താണ് അതിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലോറ പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഗാർഡൻ പാർട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ബാൻഡ് വരും. അപ്പോൾ ബാൻഡിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ആ ഒരു പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീ കേൾക്കില്ലേ, മരിച്ചുപോയ അയാളുടെ ഭാര്യ കേൾക്കില്ലേ. അപ്പോൾ ജോസ് പറയുകയാണ്, ഓ ലോറ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോസിന് പിന്നെ ഇവളുടെ ഈ ഒരു സംസാരം കേട്ടൊരു ശല്യമായി തോന്നുകയാണ്. പിന്നെയും അവൾ ഈ ഒരു പാർട്ടി നിർത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം അതൊരു ശല്യമായി ജോസിന് തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഈ ഒരു ബാൻഡൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബാൻഡൊക്കെ നിർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗാർഡൻ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാൻഡൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിർത്താൻ നീ പറയുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടമാവും. യു വിൽ ലീഡ് എ വെരി സ്ട്രെനസ് ലൈഫ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ വളരെ പ്രയാസകരമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം കഷ്ടമായി പോവും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണത്തിന് പാർട്ടിക്കും മറ്റും നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് സോറിയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് സിമ്പതിയാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഹാർഡനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജോസ് അവളുടെ സിസ്റ്ററെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവർ തല്ലുകൂടുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നല്ലോ, പരസ്പരം നോക്കിയിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ജോസ് തൻ്റെ സിസ്റ്ററെ നോക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ലോറയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, അവളുടെ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു ഡ്രങ്കൺ വർക്ക്മാനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? ഇങ്ങനെ സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് നീ ശ്രമിക്കുകയാണോ? ഒരിക്കലും നിനക്കതിന് കഴിയില്ല. യു വാണ്ട് ബ്രിങ് എ ഡ്രങ്കൺ വർക്ക്മാൻ ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ബൈ ബീങ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ. ഇത്രത്തോളം സെൻറ്റിമെൻ്റലായി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും മരിച്ചുപോയ ആ ഒരു ഡ്രങ്കൺ വർക്ക്മാനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോറ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, ദേഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, കുടിയൻ എന്നോ? ആരാ നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അയാൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയട്ടെ എന്ന് ലോറ പറയുകയാണ്. അപ്പം ജോസ് പറയുകയാണ്, ശരി നീ പോ, അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോറ പോവുകയാണ്. ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഡോറാണ് അമ്മ ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഞാൻ അമ്മയകത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ എന്താ കാര്യം, വരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് മിസ്സിസ് ഷെറിഡൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഹാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ലോറ പറയുന്നത്, അമ്മേ എ മാൻ ഹാസ് ബീൻ കിൽഡ്, മദർ എ മാൻ ഹാസ് ബീൻ കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗാർഡനിലല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, നോ എന്ന് ലോറ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ്, നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം ഗാർഡനിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മിസ്സിസ് ഷെറിഡൻ എന്താണ് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ബിഗ് ഹാറ്റ്, ആ ഒരു ന്യൂ ഹാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ നീസിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ലിസൺ മദർ സെഡ് ലോറ ബ്രീത്ത്ലെസ് ഹാഫ് ചോക്കിംഗ് ഷീ ടോൾഡ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ സ്റ്റോറി. എന്നിട്ട് അവർ ആ ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ സ്റ്റോറി പറയുകയാണ്.
അമ്മ ഗാർഡനിലൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് ലിസൺ മദർ സെഡ് ലോറ ബ്രെത്ത്ലെസ്, ഹാഫ് ചോക്കിംഗ്. ഷീ ടോൾഡ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ സ്റ്റോറി. ഓഫ് കോഴ്സ് വി കാൺട്ട് ഹാവ് അവർ പാർട്ടി, ക്യാൻ വി? ഷീ ബ്ലേഡഡ്. ദ ബാൻഡ് ആൻഡ് എവരിബഡി arriving. They would hear us, mother. They are merely neighbors എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അമ്മേ ഗാർഡനിലൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊന്നുമല്ല മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടി നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കാരണം ബാൻഡ് വരും, എല്ലാവരും വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഒരു ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അടുത്തുള്ള നൈബേഴ്സിലും എത്തും, അവരും കേൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. To Laura's astonishment, her mother behaved just like Joe's. It was harder to bear because she seemed amused. She refused to take Laura seriously. അപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ലോറയുടെ ഈ ഒരു സംസാരം കേട്ടിട്ട് അമ്മയും ജോസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പം അമ്മയെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ലോറയുടെ അടുത്ത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അമ്മയും സംസാരിക്കുന്നത്. ലോറ പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അമ്മയും റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈ ഡിയർ ചൈൽഡ്, യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇഫ് സമ്മൺ ഹാഡ് ഡൈഡ് നോർമലി ആൻഡ് ഐ കാൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദേ കീപ്പ് അലൈവ് ഇൻ ദോസ് സ്പോക്കി ലിറ്റിൽ ഹോസ്, വി ഷുഡ് സ്റ്റിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ പാർട്ടി, ഷുഡിൻ ബി? എന്നിട്ട് അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? നീ നിൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വിവരം തന്നെ അറിഞ്ഞത്, അയാൾ മരിച്ച വിവരം തന്നെ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നോർമലി ഒരുപാട് പേര് അവിടെ മരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കൂടിയില്ല അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന്. എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്തായാലും നടത്തണം, ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോറ യെസ് എന്ന് പറയാതെ ലോറക്കൊരു നിവൃത്തി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോറ യെസ് എന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൾ എന്താണ്, അവളുടെ അമ്മ ഇരുന്ന സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മദർ, isn't it really terribly heartless of us? She asked. Darling, Mrs. Sheridan got up and came over to her, carrying the hat. Before Laura could stop her, she had poked it on. My child, said her mother, the hat is yours. It's made for you. It's much too young for me. I have never seen you look such a picture. Look at yourself. And she held up her hand mirror. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഹൃദയമില്ലാത്തവരായി പോവുമല്ലോ ഈ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വളരെ തെറ്റല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോറ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്, ഡാർലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഹാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് മകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ലോറക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ലോറയ്ക്ക് എന്താണ് അത് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ലോറയുടെ തലയിൽ വെക്കാൻ പറയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാറ്റ് നിനക്കുള്ളതാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് വെച്ചാൽ ഒരു യങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ടു യങ് ഫോർ മീ, എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത് മാച്ച് ആവുള്ളൂ, ഇത് നീ ഇട്ടൊന്ന് നോക്കൂ, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയാണ്. നീ ഇത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കൂ, കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. But mother, Laura began again. She couldn't look at herself. She turned aside. This time Mrs. Sheridan lost patience just as Joe had done. അപ്പോൾ പിന്നെ അവൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അമ്മേ, ലോറ പിന്നെയും പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം അവൾക്ക് ഈ ഹാറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവൾക്ക് സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, അവൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മിസ്സസ് ഷെറിഡന് പിന്നെ ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ ബീയിങ് വെരി അബ്സേർഡ് ലോറ, ഷീ സെഡ് കോൾഡ്ലി. നീ വളരെ അബ്സേർഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലോറ എന്ന് പറയാണ്. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് സാക്രിഫൈസസ് ഫ്രം us and it's not very sympathetic to spoil everybody's enjoyment as you are doing now. അപ്പം പറയാണ്, ആ ആളുകളൊന്നും നമ്മളടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാക്രിഫൈസസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടി മാറ്റി വെക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അവരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. അപ്പം നീ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി സിമ്പത്തറ്റിക് ടു സ്പോയിൽ എവരിബഡീസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആസ് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നീ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് നീ ഇല്ലാതാക്കല്ലേ, സ്പോയിൽ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണ്. I don't understand, said Laura, and she walked quickly out of the room into her own bedroom. There, quite by chance, the first thing she saw was this charming girl in the mirror, in her black hat trimmed with gold daisies and a long black velvet ribbon. Never had she imagined she could look like that. Is mother right? She thought. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ലോറ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ റൂം വിട്ട് പോവുകയാണ്, അവളുടെ സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലെ ചാൻസിൽ ഒരു ബൈ ചാൻസിൽ എന്താണ്
അവൾ മിററിൽ അവളുടെ തന്നെ ഒരു ചാമിങ് ഗേളിൻ്റെ രൂപം കാണുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ തന്നെ സ്വന്തം രൂപം കാണുകയാണ്. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ട്രിം വിത്ത് ഗോൾഡ് ഡെയ്സീസ് ഒക്കെ അരികിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്മേലുള്ള ഒരു ലോങ് ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ് റിബണും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഹാറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ രൂപം കാണുകയാണ്. അപ്പം അവൾ നെവർ ഹാസ് ഷീ ഇമാജിൻ ഷീ കുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവൾ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇത്രയേറെ മനോഹരമായിരിക്കും അവൾ ഈ ഒരു ഹാറ്റ് വെച്ചാലെന്ന്. എന്നിട്ട് അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അമ്മ ശരിയാണോ പറഞ്ഞത്? അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ ഷീ ഹോപ്പ് her mother was right. Am I being extravagant? Perhaps it was extravagant. Just for a moment she had another glimpse of that poor woman and those little children and the body being carried into the house. But it all seemed blurred and real like a picture in the newspaper. I will remember it again after the party is over, she decided. And somehow that seemed quite the best plan. അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? അതെ, അമ്മ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി. ഞാൻ കുറച്ച് അതിര് വിടുന്നുണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് അതിര് കടക്കലാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇടയിൽ അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ എന്താണ് ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെയും അവളുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചുപോയ ഹസ്ബൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ഭാര്യയുടെയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും ആ ഒരു ചിത്രം അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരിച്ചുപോയ ആ ഒരു ബോഡി ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ബ്ലർഡ് ആയിട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ പോലെ ആണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നിട്ട് അവൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഞാനിതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യും ഈ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഈ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അത് ഓർക്കുള്ളൂ എന്നവൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് സംഹൗ ദാറ്റ് സീം ക്വൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ. അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവൾ കാണുകയാണ്. Lunch was over by 1:30. By 2:30, they were all ready for the fray. The green-coated van had arrived and was established in a corner of the tennis court. അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു 1:30 ആയപ്പോഴേക്കും ബൈ 2:30 എല്ലാവരും എന്താണ് ഫ്രേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാൻഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ കോട്ടഡ് ബാൻഡ് അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ദ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ബാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. My dear, till Kitty Maitland, aren't they too like frogs for words? You ought to have arranged them round the pond with the conductor in the middle on a leaf. Laurie arrived and hailed them on his way to dress. At the sight of him, Laura remembered the accident again. She wanted to tell him if Laurie agreed with the others, then it was bound to be all right, and she followed him into the hall. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോറയുടെ ഫ്രണ്ടായ കിറ്റിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളൊക്കെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ടും പാർട്ടിയുടെ ബാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. അവർ ഫ്രോക്സിനെ പോലെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ലോറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ലോറി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ലോറിയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോറയുടെ ബ്രദറാണ് ലോറിയെ കണ്ടപ്പോൾ ലോറ പിന്നെയും ആ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ലോറിയുടെ അടുത്ത് ഇവൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മരിച്ച വിവരമൊക്കെ ഇയാളുടെ ലോറിയുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോറിയും മറ്റുള്ളവർ ജോസും അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ലോറിയും പറയുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താൻ വിചാരിച്ചതൊക്കെയാണ് തെറ്റ്, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഇവൾ തീരുമാനിക്കും. ആൻഡ് ഷീ ഫോളോഡ് ഹിം ഇൻ ടു ദ ഹാൾ. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോറിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്, ഹാളിലേക്ക് ഇവൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ലോറി, hello. He was half way upstairs, but when he turned round and saw Laura, he suddenly puffed out his cheeks and rolled his eyes at her. My word, Laura, you do look stunning, said Laurie. What an absolutely topping hat. Laura said faintly, is it? And smiled up at Laurie and didn't tell him after all. അങ്ങനെ ലോറിയെ വിളിച്ച സമയത്ത് ലോറി ഹാഫ് വേ അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോറി തിരിഞ്ഞ് ഇവളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ലോറയെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ചീക്സിലൊക്കെ പഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, വളരെ വാട്ട് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ടോപ്പിംഗ് ഹാറ്റ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോറി സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പം ലോറിയോട് പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇയാൾ മരിച്ച കാര്യം, നൈബർഹുഡിലുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന കാര്യമൊക്കെ എന്താണ് പിന്നീട് ലോറി എടുത്ത് നമ്മുടെ ലോറ പറയുന്നില്ല. Soon after that, people began coming in streams. The band struck up. The hired waiters ran from the house to the marquee. Wherever you looked,
There were couples strolling, bending to the flowers, greeting, moving on over the lawn. They were like bright birds that had alighted in the Sheridan's garden for this one afternoon, on their way to work. Oh, what happiness it is to be with people who all are happy, to press hands, press cheeks, smile into eyes. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പാർട്ടിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ബാൻഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മാക്കിലേക്ക് വെയിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് പാർട്ടി നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പരസ്പരം ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർ ലോണിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബേർഡ്സിനെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഷെർഡൻസിൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ആ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബേർഡ്സിനെ പോലെയാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പരസ്പരം കൈകോർക്കുകയും പരസ്പരം ചീക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുകയും ഐസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ. Darling Laura, how well you look. What a becoming hat child. Laura, you look quite Spanish. I have never seen you look so striking. And Laura, glowing, answered softly, have you had tea? Won't you have an ice? The passion fruit ice is really rather special. അപ്പോൾ ലോറയും വളരെ മനോഹരമായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോറയെ അടുത്ത് കുറേ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഡാർലിംഗ് ലോറ, നീ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ഹാറ്റാണ് മോളെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു സ്പാനിഷിനെ പോലെയുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ എന്താണ് നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോറയും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട്, നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചോ, വോണ്ട് യു ഹാവ് എൻ ഐസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് വേണോ, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഐസ് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് എന്നൊക്കെ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഗസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. She ran to her father and begged him, Daddy darling, can't the band have something to drink? And the perfect afternoon slowly ripened, slowly faded, slowly its petals closed. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോറ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അതേപോലെ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാഡി ഡാർലിംഗ്, ബാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗാർഡൻ പാർട്ടി എന്താണ് പതുക്കെ എന്താണ് റൈപ്പൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അത് ഫെയ്ഡായി എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി എന്താണ് ഓവറാവാൻ പോവുകയാണ്, പാർട്ടി കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. Never a more delightful garden party, the greatest success, quite the most. Laura helped her mother with the goodbyes. They stood side by side in the porch till it was all over. അങ്ങനെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ഗാർഡൻ പാർട്ടി ആയിരുന്നു, വളരെ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവർക്ക് കേൾക്കുകയാണ്. ലോറയെ എന്താണ് അമ്മയുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഗുഡ് ബൈസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോറയും അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ദേ സ്റ്റുഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ദ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഓവർ. അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എന്താണ് പോർച്ചിന് അരികിലായിട്ട് ഇത് കഴിയോളം നിൽക്കുകയാണ്. All over thank heaven, said Mrs. Sheridan. Round up the others, Laura. Let's go and have some fresh coffee. I am exhausted. Yes, it's been very successful. But oh, these parties. Why will you children insist on giving parties? And they all of them sat down in the deserted McHugh. Have a sandwich, Daddy dear? I wrote the flag. Thanks. Mr. Sheridan took a bite and the sandwich was gone. He took another. I suppose you didn't hear of a beastly accident that happened today, he said. അപ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ്സസ് ഷെറിൻ പറയുകയാണ് ഓൾ ഓവർ താങ്ക് ഹെവൻ, ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് റൗണ്ട് അപ്പ് ദ അതേഴ്സ് ലോറ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുറ്റിയിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കോഫി കുടിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ടി ആയിരുന്നു. നിങ്ങളെ ചിൽഡ്രൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീസ് വേണമെന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം സാറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് മാക്കി. എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡെസേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ ഒഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മാക്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് വേണോ ഡാഡി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിയ സാൻഡ്വിച്ച് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഷെരിഡൻ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൈറ്റ് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സാൻഡ്വിച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വയറൊന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഷെറിഡൻ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. My dear, said Mrs. Sheridan, holding up her hand, we did. It nearly ruined the party. Laura insisted we should put it off.
അപ്പം മിസ്റ്റർ ഷെൽഡൻ പറയുകയാണ്, മൈ ഡിയർ, മിസ്റ്റർ ഷെൽഡൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ കേട്ടു, അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടി റൺ ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോറ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി നടത്തണ്ട, നമ്മൾ ഈ പാർട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ലോറ അതിനും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഓ മദർ, ലോറ ഡിഡിൻ വാണ്ട് ടു ബി ടീസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം ലോറ അത് ലോറക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ലോറയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോറ അത് തടയാണ്. മദർ, ഓ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾ ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹൊറിബിൾ അഫെയർ ഓൾ ദ സെയിം, സെഡ് മിസ്റ്റർ ഷെൽഡൻ. The chap was married to, live just below in the lane, and leaves a wife and half a dozen kiddies, so they say. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഷെൽഡൻ പറയുകയാണ്, ആ മനുഷ്യനെ എന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ്, അപ്പം ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ട്, ഹാഫ് ഡസൻ കിഡീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടത് എന്നൊക്കെ മിസ്റ്റർ ഷെൽഡൻ പിന്നീട് വിവരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഓൾ.